Hi girls, today our topic is prorata allotment. ఈరోజు మన యొక్క ముఖ్యమైన అంశము తమాషా పద్ధతిలో కేటాయింపు. What is meant by prorata allotment? That means prorata question will arise only when there is excess application money received. That means we have to adjust the excess application money to generally shareholder has to pay application money, allotment money, first call money, second call money. That means if we get excess application money, we have to adjust this excess application money to allotment, next one first call and final call. And if there is any balance, then we have to refund that item. Prorata allotment question arises. Generally, this question comes only when there is excess, that is oversubscription of shares. Oversubscription means what? When company received applications more than issued. More than issued. Okay girls, for example, in this present problem, a company with an authorized capital of rupees 30 lakhs rupees authorized capital invited applications for 2 lakh shares of rupees 10 each at a premium of rupees 1. What is meant by premium? That means receiving more than the face value is known as premium. That is a benefit to the company, hence it must be credited. The shares are payable as follows. On application rupees 3, on allotment rupees 4. That means including premium 1, that is original allotment is rupees 3 and premium is 1. 3 plus 1, 4. Generally premium will always included in allotment itself. Next one, on first and final call rupees 4. That means 3 plus 4, 7. 7 plus 4, 11. Okay girls, that is 1 rupee is premium. There was oversubscription and applications were received for 3,60,000 shares. That means how many excess shares we get? 1,60,000 shares we get. Allotment is as follows. Applicants 1,50,000 shares, 1,50,000 are allotted. There is no oversubscription here. There is no prorata in this first case. Okay, why? Because 1,50,000 applicants, we issuing 1,50,000. Okay. Next one, to applicants 25,000 shares nil. That means no allotment is made. That is 25,000 shares are refunded. Okay. Next one, to applicants 1,85,000 shares, we are allotting only 50,000. Here we have to prepare, that is we have to adjust excess shares as per prorata allotment. In these three cases, that is for 1,50,000 we are allotting 1,50,000. There is no question of prorata in first part. Second one, 25,000 shares. There is no question of prorata. Why? Because we are refunding. Next one, for 1,85,000 shares we are issuing only, we are allotting only 50,000. That means this third point we have to adjust the excess application money. That is we have to adjust excess application money on prorata. Prorata is nothing but adjusting excess amount to allotment, first call and final call, and if there is any balance, that must be refunded. Okay girls, excess application money was adjusted against sums due on allotment and first call. All money due were received. Give journal entries, ledger accounts and balance sheet. Okay girls, solution as follows.
తమాషా పద్ధతిలో కేటాయింపు. తమాషా పద్ధతిలో కేటాయింపు అంటే ఏంటమ్మా? కంపెనీకి అదనపు వాటా దరఖాస్తులు వస్తే కనుక అదనంగా ఎన్నైతే వాటా దరఖాస్తులు వస్తాయో అదనంగా వచ్చిన దాన్ని వాటాదారులు తర్వాత వాళ్ళు చెల్లించాల్సిన కేటాయింపు సొమ్ముకు, మొదటి పిలుపు సొమ్ముకు సర్దుబాటు చేస్తారు. సర్దుబాటు చేసిన తర్వాత కూడా ఏమైనా మిగిలితే అప్పుడు వాపస్ చేస్తారు అన్నమాట. కంపెనీ అధికృత వాటా ఉన్నదన 30 లక్షలు. ఎన్ని వాటాలు ఇస్తున్నారు? 2 లక్షల వాటాలు ఇస్తున్నారు. ఒక్కొక్క వాటా విలువ 10 రూపాయలు. కానీ దేనికి ఇస్తున్నారు? ప్రీమియం 1 రూపాయి. ప్రీమియం అంటే ఏంటి? మొక్క విలువ కన్నా ఎక్కువగా జారీ చేస్తే దాన్ని ప్రీమియం అంటాం. ఈ రూపంలో చెల్లించాలి. అంటే దరఖాస్తు మీద 3 రూపాయలు చెల్లించాలి, కేటాయింపు మీద 4 రూపాయలు. 4 రూపాయలు అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ప్రీమియం కలిసింది 1 రూపాయి. అంటే 3 ప్లస్ అంటే కేటాయింపు సొమ్ము 3 రూపాయలు, ప్రీమియం 1 రూపాయిగా మనం భావించాలి. మొదటి మరియు తుది పిలుపు సొమ్ము 4 రూపాయలు. అనగా 3 ప్లస్ 4 7, 7 ప్లస్ 4 11, అనగా 10 ముఖ విలువ 1 రూపాయి ప్రీమియం అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, కంపెనీ 3,60,000 వాటాలు దరఖాస్తులు పొందినమాట. అంటే 1,60,000 ఎక్కువ పొందిని. ఏ రకంగా కేటాయింపు చేస్తున్నారో చూద్దాం. 1,50,000 వాటా కొరకు దరఖాస్తు చేసిన దరఖాస్తుదారులకు 1,50,000 ఇచ్చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ తమాషా అనేది ఉండదు. ఎందువల్ల? అదనంగా ఏమి రాలా ఇక్కడ ఈ విషయంలో. 25,000 వాటా వాళ్ళకి 25,000 వాటాలు ఇవ్వట్లేదు, అనగా వాపస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్, మూడోది 1,85,000 వాటా దరఖాస్తులు దారులకు ఎన్ని వాటాలు మాత్రమే ఇస్తున్నాం? 50,000. అనగా ఇక్కడ తమాషా అనేది 3 పాయింట్స్లో ఏ పాయింట్లో మనం తమాషా పద్ధతి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే 3rd పాయింట్లో. ఫస్ట్ పాయింట్లో ఎందుకు చేయట్లేదు? 1,50,000 వాటాలు వాళ్ళు 1,50,000 ఇచ్చేస్తున్నాం. అంటే అదనంగా ఏం లేదు ఇక్కడ. అంటే మనకు వచ్చిన 2 లక్షలు ఎలా చేస్తున్నాం చూడండి. 1,50,000కి 1,50,000 ఇచ్చేస్తున్నాం. 25,000 వాళ్ళకి అసలు ఏం వాటాలు ఇవ్వంటే వాపస్ ఇచ్చేస్తున్నాం వాళ్ళకి. 1,85,000 వాటా దరఖాస్తుదారులకు ఎంత ఇస్తున్నాం? 50,000. ఈ 3 చూడండి, 1,50,000, 25,000, 1,85,000, 3 కలిపితే ఎంత అవుతుంది? మనకి 3,60,000. అలాగే 1,50,000, 50,000 కలిపితే ఎంత అవుతుంది? 2 లక్షలు. సరిపోయిందమ్మా. అంటే తమాషా అనేది 3 పాయింట్స్లో ఏ పద్ధతిలో ఏ పాయింట్లో మనం చూపిస్తాం? తమాషా పద్ధతి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం 3rd పాయింట్. అనగా 1,85,000 వాటా దరఖాస్తుదారులకు 50,000 ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ అదనంగా మనకు వస్తున్నాయి. ఈ అదనంగా వచ్చిన దాన్ని మనం సర్దుబాటు చేస్తాం. అనగా ఈ 50,000 వాటా దరఖాస్తుదారులు తర్వాత వాళ్ళు చెల్లించాల్సిన కేటాయింపు సొమ్ముకు, మొదటి పిలుపు సొమ్ముకు మనం సర్దుబాటు చేస్తాం అన్నమాట. అదేవిధంగా ప్రస్తుత లెక్కలో ఏమని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు అంటే చిట్టాపద్దులు రాయమన్నారు, ఆవర్జకాలు తయారు చేయమన్నారు, ఆస్తి పట్టిని తయారు చేయమన్నారు. తమాషా పద్ధతిలో కేటాయింపు అన్న పాయింట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? కంపెనీకి అదనంగా వాటా దరఖాస్తులు వస్తేనే, జారీ కన్నా అదనంగా దరఖాస్తులు వస్తేనే తమాషా కేటాయింపు అనేది జరుగుతుంది. అంతే తప్ప 2 లక్షలకి 2 లక్షల వాటాలు వస్తే అదనంగా లేదు కాబట్టి అక్కడ కేటాయింపు అంటే మనకి తమాషా పద్ధతిలో కేటాయింపు అనేది ఉండదు. ఎప్పుడు మాత్రమే తమాషా పద్ధతిలో కేటాయింపు ఉంటుంది అంటే జారీ కన్నా, కంపెనీ జారీ చేసిన వాటాల కన్నా అదనంగా దరఖాస్తులు వస్తేనే, అదనంగా అంటే అధికముగా చందా అయితేనే, అధికముగా వాటా దరఖాస్తులు వస్తేనే తమాషా పద్ధతిలో కేటాయింపు అనేది జరుగుతుంది. ఓకే గర్ల్స్, ప్రాబ్లం ఈ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాం. Hi girls, today our concept is pro rata allotment. ఈరోజు మన యొక్క ముఖ్యమైన అంశము తమాషా పద్ధతిలో వాటాల కేటాయింపు. వాట్ ఈస్ meant by pro rata? When excess application money received. ఉదాహరణకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, company issued 2 lakh shares and we received 3,60,000. What girls? Company issued 2 lakhs shares. ఎన్ని వాటాలు ఇచ్చింది కంపెనీ? ఎన్ని వాటాలు జారీ చేసింది అనుకున్నాం? 2 లక్షలు. కానీ ఎన్ని వాటాలు వచ్చినాయి అనుకుంటున్నాం? హౌ మెనీ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్?
3,60,000. That means excess 1,60,000 we received, girls. That excess application money will be adjusted to allotment money, first call money, second call money. అంటే మనకి ఎంత అయితే వాటాల సంఖ్య అధికంగా వచ్చిందో ఆ అధికంగా వచ్చిన దాన్ని తర్వాత వాటాదారులు చెల్లించాల్సిన కేటాయింపు సొమ్ముకు, మొదటి పిలుపు సొమ్ముకు, తుది పిలుపు సొమ్ముకు మనం సర్దుబాటు చేస్తాం అన్నమాట. ఇలాంటి సర్దుబాటును ఏమంటామంటే మనం తమాషా పద్ధతిలో వాటాల కేటాయింపు. Is it clear, girls? Prorate allotment means what? When excess application money received, such excess application money will be adjusted to what? Allotment money, first call money, second call money. If there is any balance, that will be refunded. Simply, you must remember that prorate allotment is nothing but excess application money will be adjusted to allotment money, first call money, second call money, and if there is any balance, that will be refund. Refund means what? Payback. Okay girls, that means returning the refund the balance is known as refund. ఓకే గర్ల్స్, అంటే మీరేం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా వచ్చిన అదనపు దరఖాస్తు సొమ్మును వాటాదారులు తర్వాత ఏమేమి చెల్లించాలి? కేటాయింపు సొమ్ము చెల్లించాలి, మొదటి పిలుపు సొమ్ము చెల్లించాలి, తుది పిలుపు సొమ్ము చెల్లించాలి. ఇంకా ఇవన్నీ సర్దుబాటు చేయగా ఇంకేమైనా మిగిలితే దాన్ని తిరిగి మనం చెల్లిస్తాం అన్నమాట. ఓకేనమ్మా? దట్ మీన్స్ prorata allotment will be made only when there is excess application money received. Generally, shareholders have to pay application money, allotment money, first call money, second call money. Okay girls, that means if there is any excess application money, company will adjust this excess application money to share allotment, to first call, next one second call. If after adjusting all these items, if there is any balance, such balance will be refunded. Is it clear, girls? Okay, our problem, that means I already explained that company issued 2 lakhs shares. How many shares? 2 lakhs shares. How many application money company received? 3,60,000. That means excess 1,60,000 is received by the company. The working notes is as follows. Calculation of adjustment of excess application money. Share applications received 1,85,000. Is it clear, girls? Shares allotted 50,000. How many shares? 50,000. Okay, that means 1,35,000. How many shares excess is there? 1,35,000 is there. Is it clear, girls? That means these are the shares. These shares will be converted into the rupees. What is application money? Rupees 3. That is 1,35,000 into 3. That is rupees 4,05,000 money we received. Is it clear, girls? Once again, I am repeating. Excess applications calculated. Excess, when there is excess more than the issue. Is it clear, girls? Here you must remember excess will be adjusted. Only if there is excess, then only we have to adjust. Is it clear? First, we have to pay allotment. కేటాయింపు సొమ్ము చెల్లించాలి. ఎన్ని వాటాలు కేటాయిస్తుంది కంపెనీ? 50,000 వాటాలు కేటాయిస్తుంది. కేటాయింపు సొమ్ము ప్రీమియంతో కలిపి ఎంత? 4 రూపాయలు. 50,000 ఇంటూ 4, 2 లక్షలు. నెక్స్ట్ వన్, what they have to pay first and final call.
What is the, we have to take only allotted shares, అంటే ఎన్ని వాటాల్ని కేటాయించారో వాటిని మాత్రమే మనం లెక్కలోకి తీసుకుంటాం. 50,000 ఇంటూ 4 రూపీస్. ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్, మొదటి మరియు తుది పిలుపు సొమ్ము ఎంత కట్టాలి? 4 రూపాయలు కట్టాలి, అనగా 2 లక్షలు. మన దగ్గర ఎంత ఉంది? 4,05,000 ఉంది దరఖాస్తు సొమ్ము, అప్లికేషన్ మనీ. By adjusting 4 lakhs, what is the balance is there? 5,000. That means how this 5,000 we get? 4 lakhs 5,000 minus 4 lakhs. That is 5,000 is refund. అంటే తిరిగి చెల్లించేస్తున్నారు, వాళ్ళకి వాపస్ చేస్తున్నారు. రిఫండ్ అంటే ఏంటమ్మా? వాపస్ చేస్తున్నారు. What is the amount? 4 lakhs 5,000. Once again I am repeating. Excess application money will be adjusted to allotment first call, and after that if there is any balance, that will be a refund. Is it clear? Pro rata will be calculated only if there is any excess, then only we have to calculate in this manner. Okay girls? After working notes, we have to pass the journal entries. వర్కింగ్ నోట్స్ తర్వాత చిట్టా పెద్దులు కంపెనీ పుస్తకాల్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ది బుక్స్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ. డేట్, పర్టిక్యులర్స్, లెడ్జర్ ఫోలియో, డెబిట్, క్రెడిట్. ఫస్ట్ వన్ we have to write షేర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. మొట్టమొదటి పద్దు ఏం రాయాలి మనం? వాటా దరఖాస్తు సొమ్ము వచ్చినట్టు. హౌ మెనీ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ వి రిసీవ్డ్? హౌ మెనీ షేర్స్ అప్లికేషన్ మనీ వి రిసీవ్డ్? ఎన్ని వాటా దరఖాస్తు సొమ్ము మనకు వచ్చింది? ఎన్ని వాటాల మీద మనకి దరఖాస్తు సొమ్ము వచ్చిందంటే 3,60,000. జారీ చేసింది 2 లక్షలు, కానీ ఎన్ని వాటాలు దరఖాస్తు సొమ్ము వచ్చింది మనకి? 3,60,000. 2 లక్షల జారీ రాయాలా, 3,60,000 రాయాలా? జారీ చేసిన వాటాలు కాదు, ఎన్ని వాటా దరఖాస్తు సొమ్ము వస్తే అంత రాయాలి. దట్ మీన్స్ we have to write share application money received. Okay girls, how many share application money we received? 3,60,000. Even though we allotted 2 lakhs, we have to write application money received. How many? On how many shares we received application money? How many shares? 3,60,000. That we have to write. వాటా జారీ చేసిన వాటాల మీద కదా మనం రాయాల్సింది. ఇక్కడ ఎంత వాటా దరఖాస్తు సొమ్ము వస్తే, ఎన్ని వాటాల మీద దరఖాస్తు సొమ్ము వస్తే అన్ని దరఖాస్తు సొమ్ము మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు సొమ్ము మనం రాయాలి. ఎన్ని వాటాల మీద మనకి దరఖాస్తు సొమ్ము అయితే వస్తుందో ఆ యొక్క మొత్తాన్ని రాయాల్సి ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ we have to write on how many shares we receive the application. How many shares we get application money? ఎన్ని వాటాల మీద మనకి దరఖాస్తు సొమ్ము వచ్చింది? 3,60,000. కాబట్టి బ్యాంక్ అకౌంట్ డెటార్ 3,60,000 ఇంటూ అప్లికేషన్ మనీ 3 rupees. That is 3,60,000 into 3. That is 10,80,000. To share application account. Bank account data to share application account. B. Application money received on 3,60,000 shares. Bank ఖాతా డేటా మనకి ఎన్ని దరఖాస్తు సొమ్ము వచ్చింది, ఎన్ని వాటాల మీద దరఖాస్తు వచ్చింది అంటే మనకి 3,60,000 దరఖాస్తు సొమ్ము వచ్చింది. అంటే 3,60,000 మనం తీసుకోవాలి. 3,60,000 ఇంటూ 3 అనగా 10,60,000. టు వాటా దరఖాస్తు ఖాతా. బ్యాంక్ ఖాతా డేటా టు వాటా దరఖాస్తు ఖాతా. జారీ చేసిన 2 లక్షలు,
కానీ ఎన్ని వాటాల మీద మనకి దరఖాస్తు సొమ్ము వచ్చింది? 3,60,000. 3,60,000 మనం లెక్కలోకి తీసుకోవాలి. ఓకే, 3,60,000 వాటాల మీద దరఖాస్తు సొమ్ము వచ్చినందువలన. నెంబర్ 2, we have to take into the issued shares. How many shares we issued and allotted? 2 lakh shares. That is very, very important. Even though we received on 3,60,000 applications, we have to allot only 2 lakhs. Why we issued? That means company issued only 2 lakh shares. That only we have to take into the account. 2 lakh shares are issued, hence only 2 lakh shares must be taken into the account. Okay, share application account data 2 lakhs into 3. To share application account, that is 6 lakhs. Once again, share application account data to share capital being 2 lakh shares allotted. వాటా దరఖాస్తు ఖాతా డేటా, ఎన్ని వాటాలు మనం జారీ చేసి, ఎన్ని వాటాలు జారీ చేస్తే అన్ని వాటాలు మనం కేటాయిస్తాం. జారీ చేసింది ఎంత? మనం 2 లక్షలు, కాబట్టి 2 లక్షలు మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి 2 లక్షలు ఇంటూ 3 రూపాయలు, దరఖాస్తు సొమ్ము 3, కాబట్టి 6 లక్షలు. టు వాటా మూలధనం ఖాతా 6 లక్షలు. వాటా దరఖాస్తు ఖాతా డేటా టు వాటా మూలధనము ఖాతా. వివరణ: 2 లక్షల వాటాన్ని కేటాయింపు చేసినందువలన. నెంబర్ 3, we have to refund. How many shares we are refunding? ఎన్ని వాటాలు తిరిగి చెల్లింపు చేసేస్తున్నాం, వాపస్ చేస్తున్నాము అని లెక్కలో డిస్కస్ చేసాం. 25,000 వాటాన్ని తిరిగి వెనక్కి పంపించేస్తున్నాం. వెనక్కి పంపించేయడం అంటే ఏంటి? బ్యాంకు బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనగా పద్యం వస్తుంది. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డేటా. హౌ మెనీ షేర్స్ we are refunding? 25,000 shares. It is given in the problem. ఈ పాయింట్ మనకి క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 25,000 into application money what? 3 rupees. Okay, application money is 3, hence 25,000 into 3, that is 75,000. To what is going out of the organization? Bank, that is credit. Share application account data to bank 75,000 being 25,000 shares rejected, that means cancelled. ఎన్ని వాటాలను తిరిగి వాపస్ చేసేస్తుంది కంపెనీ? 25,000 వాటాలు. దరఖాస్తు సొమ్ము ఎంత? 3 రూపాయలు. కాబట్టి వాటా దరఖాస్తు ఖాతా డేటా 25,000 ఇంటూ 3 రూపాయలు అనగా 75,000. టు బ్యాంక్, వాపస్ చేయడం వల్ల బ్యాంకు బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనగా సంస్థలో నుంచి క్యాష్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయే అంశాలన్నీ మనం క్రెడిట్ తీసుకుంటాం కాబట్టి టు బ్యాంక్ అంటాం. వాటా దరఖాస్తు ఖాతా డేటా టు బ్యాంక్. వివరణ: 25,000 వాటాన్ని వాపసు చేసినందువలన. ఓకే గర్ల్స్, నెక్స్ట్ our fourth entry is adjusting the excess application money. Okay, share application account data 4,05,000. To share allotment account 2 lakhs. To share first and final call account 2 lakhs. To bank account 5,000. This amount is calculated in working notes. Okay girls, that means share application account data 4,05,000. We are adjusting the excess application money. Okay, how much we get excess application money? 4,05,000. This 4,05,000 is adjusted to allotment 2 lakhs, first and final call 2 lakhs. After that, remaining amount is the 5,000 we are refunding. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం సర్దుబాటు అంటే అదనంగా వచ్చిన దరఖాస్తు సొమ్మును మనం తమాషా పద్ధతిలో సర్దుబాటు చేస్తున్నాం. దానికి పద్దు వాటా దరఖాస్తు ఖాతా డేటా 4,05,000 టు
వాటా కేటాయింపుకి 2 లక్షలు అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం, సర్దుబాటు చేస్తున్నాం. మొదటి మరియు తుది పిలుపుకి 2 లక్షలు అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. వాపస్ ఎంత చేస్తున్నాం? 5,000 వాపస్ చేస్తున్నాం అనగా ఈ 3 అమౌంట్స్ కలిపితే మనకి 4,05,000. 4,05,000గా మనకి అదనపు దరఖాస్తు సొమ్ము మనకి వచ్చింది. ఎంతైతే ఎక్సెస్ వచ్చిందో ఆ ఎక్సెస్ని అనగా అదనంగా ఎంతైతే వచ్చిందో అదనపు దరఖాస్తు సొమ్మును మనం ఈ మూడింటికి అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. ఏ మూడింటికి? కేటాయింపుకి, మొదటి మరియు తుది పిలుపుకి. ఆ రెండింటికి సర్దుబాటు చేయగా మిగిలిన దాన్ని తిరిగి వాళ్ళకి వాపసు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వివరణ: అదనపు దరఖాస్తు సొమ్మును సర్దుబాటు చేసినందువలన వాటా దరఖాస్తు ఖాతా డేటా 4,05,000, టు వాటా కేటాయింపు ఖాతా 2 లక్షలు, టు వాటా మొదటి మరియు తుది పిలుపు ఖాతా 2 లక్షలు, టు బ్యాంక్ 5,000. వివరణ: అదనపు దరఖాస్తు సొమ్మును సర్దుబాటు చేసినందువలన. That is, share application account that are 4,05,000. We are adjusting this amount to allotment, first call and final call and bank. Narration is being excess application money adjusted. Next entry is allotment. Do share allotment account data, that is 2 lakhs into 4. That means we have to take only allotted shares but not the application money received. How many shares we are issuing? Only 2 lakhs. That 2 lakhs must be taken into the account but not 3,60,000. We have to take only 2 lakhs into the account. Why? Because we issued only 2 lakhs shares, and this amount is very, very important. These 2 lakhs shares must be taken into the account. To share capital 2 lakhs into 3, that means premium. We have to show only face value for share capital. Share capital అనగా రావాల్సిన దానికన్నా ₹1 ప్రీమియంకి మనం ఇస్తున్నాం కాబట్టి టు షేర్ ప్రీమియం 1 రూపీ, 2 lakhs into 1. That means share capital must be shown only at face value. Original value is ₹3, that is 3. That means we get 4 rupees. That means 3 plus 1. Always premium will be included in allotment. Is it clear, girls? That means if shares are issued at premium, we must show share capital at face value only. That means 2 lakhs into 3. Excess amount will be shown, will be transferred to the share premium. That is benefit to the company. Benefit is always credited to share premium 1 rupee. That means 4 rupees is divided to the 3 plus 1. 3 is for face value. That is, share capital must be always shown at face value only. Okay, girls. Share allotment account at 8 lakhs. To share capital 6 lakhs. To share premium 2 lakhs into 1, 2 lakhs. Being share allotment 2 with ప్రీమియం. కేటాయింపు సొమ్ము ప్రీమియంతో మనకు వస్తుంది. ప్రీమియం ఎప్పుడు కూడా వాటా కేటాయింపు సొమ్ములో ఉంటుంది, కలిసి ఉంటుంది. అంటే ₹4 వచ్చింది, ₹4 ₹3 కేటాయింపు సొమ్ము, ₹1 ప్రీమియం జారీ చేస్తే మనం లెక్కలు ఇచ్చారు కాబట్టి ₹1 తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట మనం ఇక్కడ. కాబట్టి వాటా కేటాయింపు ఖాతా డేటా 2 లక్షలు ఇంటూ 4 అనగా 8 లక్షలు. టు వాటా మూలధనం ఇప్పుడు కూడా ముఖ విలువ మాత్రమే చూపించాలి. ముఖ విలువ ఎంత? ₹4 ₹3 కదా, ఇందువల్ల ₹1 ప్రీమియం చూపించకూడదు అన్నమాట. అంటే ఒరిజినల్ వాల్యూగా చూపించాలి అనగా ₹3 మాత్రమే చూపిస్తాం. ఎప్పుడు కూడా వాటా మూలధనం ముఖ విలువకి మాత్రమే చూపించాలి అనగా అదనపు విలువని చూపించకూడదు. 6 లక్షలు. టు వాటా ప్రీమియం అదనంగా వచ్చింది మనకి బెనిఫిట్ కాబట్టి, లాభం కాబట్టి క్రెడిట్ అయింది. 2 లక్షలు ఇంటూ 1, 2 లక్షలు. ఓకే గర్ల్స్. వాటా కేటాయింపు ఖాతా డేటా 2 లక్షలు ఇంటూ 4, 8 లక్షలు. వాటా మూలధనం 2 లక్షలు ఇంటూ ₹3 ముఖ విలువ చూపిస్తున్నాం కాబట్టి 3 అనగా ఈ ₹4 మనం 3గా 1గా డివైడ్ చేస్తాం అన్నమాట. టు వాటా ప్రీమియం ఖాతా 2 లక్షలు ఇంటూ 1, 2 లక్షలు. వివరణ: కేటాయింపు సొమ్ము రావాల్సినందువలన. నెక్స్ట్ వన్,
allotment money received. Bank account debtor 8 lakhs to share allotment, being share allotment money received. Bank ఖాతా debtor 8 లక్షలు to వాటా కేటాయింపు ఖాతా 8 లక్షలు. బ్యాంక్ ఖాతా డెటార్ 8, ఇందువల్ల 8 లక్షలు రావాలి కాబట్టి 8 లక్షలు టు వాటా కేటాయింపు ఖాతా 8 లక్షలు. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, బ్యాంక్ ఖాతా డెటార్ 8 లక్షలు. ఎందువల్ల 8 లక్షలు రాయగలిగాం? ఇక్కడ మనకి ఎంత రావాలని మనం పద్దు రాసాం, చిట్టా పద్దు 8 లక్షలు కాబట్టి ఎంతైతే మనకు రావాలో అంతే వస్తుంది, 8 లక్షలు వస్తుంది. టు వాటా కేటాయింపు ఖాతా 8 లక్షలు. వివరణ కేటాయింపు సొమ్ము వచ్చినందువలన bank account debtor 8 lakhs, that means we have to receive, that means allotment to 8 lakhs, that means we have to receive 8 lakhs. Okay, bank account debtor 8 lakhs to share allotment 8 lakhs, that is being share allotment money received. Next one, 7th entry is share first and final call due. Share first and final call account debtor 2 lakhs. What is the call amount? 4 rupees. That is 2 lakhs into 4, 8 lakhs. To share capital account. That means being share first and final call due. Share first and final call account debtor 8 lakhs to share capital account 8 lakhs. being share first and final call due. వాటా మొదటి మరియు తుది పిలుపు సొమ్ము రావాల్సినందువలన వాటా మొదటి మరియు తుది పిలుపు ఖాతా డెటార్ 2 లక్షలు వాటాల సంఖ్య ఇంటూ పిలుపు సొమ్ము ఎంత? 4 రూపాయలు. ఈ అమౌంట్ లెక్కలో మనకి ఇస్తారు. 2 లక్షలు ఇంటూ 4 8 లక్షలు. టు వాటా మూలధనం ఖాతా. వాటా మొదటి మరియు తుది పిలుపు ఖాతా డెటార్ 2 లక్షలు ఇంటూ 4 8 లక్షలు టు వాటా మూలధనం ఖాతా 8 లక్షలు. తుది పిలుపు సొమ్ము రావాల్సినందువలన వాటా మొదటి మరియు తుది పిలుపు సొమ్ము రావాల్సినందువలన వివరణ. తర్వాత మొదటి మరియు తుది పిలుపు సొమ్ము వచ్చినందుకు. 18 బ్యాంక్ ఖాతా డెటార్ 9 లక్షలు టు వాటా మొదటి మరియు తుది పిలుపు ఖాతా 8 లక్షలు. 8 లక్షలు రావాలని మనం రాసుకున్నాం. ఇక్కడ ఎంతైతే మనకి రావాల్సింది ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేస్తామమ్మా. ఓకే గర్ల్స్, దట్ ఈస్ బ్యాంక్ ఖాతా డెటార్ 8 లక్షలు టు వాటా మొదటి మరియు తుది పిలుపు ఖాతా 8 లక్షలు. వివరణ. వాటా మొదటి మరియు తుది పిలుపు సొమ్ము వచ్చినందువలన వాట్ ఈస్ అవర్ లాస్ట్ ఎంట్రీ? First and final call amount received. Bank account debtor 2 lakhs. That is 2 lakhs into 4. That is 8 lakhs. We have to get that amount. We have to write to share first and final call amount account. That is 8 lakhs. Bank account debtor 8 lakhs. That means we have to get 8 lakhs. Okay. To share first and final call account 8 lakhs. Being share first and final call amount received. These are all 8 entries we have to pass in the books of the company. First entry we have to write application money received. Number 2, allotment transfer of share application money to share capital. Number 3, adjustment entry. That is, we have to adjust the excess application money to allotment, first call and refund. Next one, share allotment due. Next one, share allotment money received, first call and final call due, first and final call amount received. First we have to write application money received. Next one we have to transfer the application money to the share capital. Next we have to pass the Next we have to record the excess application money adjustment to allotment, first and final call and refund. That means we have to write the third entry is for adjustment, excess application money adjustment entry. Next one, allotment due, allotment received,
ఫస్ట్ కాల్ డ్యూ, ఫస్ట్ కాల్ రిసీవ్డ్. ఓకే గర్ల్స్, మొట్టమొదటిగా వాటా దరఖాస్తు సొమ్ము వచ్చినందుకు రాస్తాము. దరఖాస్తు సొమ్మును వాటా మూలధనానికి బదిలీ చేసినందుకు రాస్తాము. మూడోది అదనపు దరఖాస్తు సొమ్ము వచ్చిన మొత్తాన్ని సర్దుబాటు రాస్తాము. ఎటువంటి అంటే కేటాయింపుకి మొదటి పిలుపుకి ఎంత సర్దుబాటు చేసాము అనేది రాయడం జరుగుతుంది. అంటే సర్దుబాటు పద్దు రాస్తాం అన్నమాట మనం. నెక్స్ట్ వన్ కేటాయింపు సొమ్ము రావాల్సినందుకు, కేటాయింపు సొమ్ము వచ్చినందుకు. నెక్స్ట్ వన్ మొదటి పిలుపు సొమ్ము రావాల్సినందుకు, మొదటి పిలుపు సొమ్ము వచ్చినందుకు రాస్తాం అన్నమాట. ఓకేనమ్మా, ఫస్ట్ ఏం రాసాం మనం, what we have to write the pass the journal entry, application money received. Next number 2, transfer of application money to the share capital. Next one, we refund the 25,000 shares, that entry. Next one, adjustment entry. Next one, allotment due entry, allotment money received. Next one, share first and final call due, first and final call amount received. ఓకే గర్ల్స్, మొట్టమొదటిగా మనం ఏ పద్దు రాస్తాము అంటే వాటా దరఖాస్తు సొమ్ము వచ్చినందుకు రాసాం. రెండోది వాటా దరఖాస్తు సొమ్మును వాటా మూలధనానికి బదిలీ చేసినందుకు రాసాము. మూడోది అదనంగా ఉన్న వాటాల్ని వాపస్ చేసాం. దానికి సంబంధించిన అంటే వాపస్ చేసిన వాటాలకు సంబంధించిన పద్దు రాయడం జరిగింది. తర్వాత అదనపు దరఖాస్తు సొమ్మును కేటాయింపు చేసినందుకు, మొదటి పిలుపు సొమ్ముకి సర్దుబాటు చేసినందుకు రాయడం అంటే అదనంగా వచ్చిన దరఖాస్తు సొమ్మును సర్దుబాటు చేసాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ పద్దు. నెక్స్ట్ వన్ కేటాయింపు సొమ్ము రావాల్సినందుకు, కేటాయింపు సొమ్ము వచ్చినందుకు, మొదటి పిలుపు సొమ్ము రావాల్సినందుకు మరియు మొదటి మరియు తుది పిలుపు సొమ్ము వచ్చినందుకు రాయడం జరిగింది అన్నమాట. ఓకేనమ్మా, నెక్స్ట్ వన్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ మనం ప్రిపేర్ చేద్దాం.